Hi students, this is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhongal. Dear students, already I uploaded session 1, Goods and Service Tax 2, Unit 1, GST rates, and this is the second session and it's a continuation of same PPT. So this we already discussed what is the zero rating and what is the difference between zero rated, nil rated, exempt, non GST, then RCM, ITC not claimed, so reverse charge mechanism and input tax credit. This also I have discussed in our first session. Then we have discussed the zero rated supply. So we solve one problem also, how the excess credit when there is a DTA means domestic sales and export, that time the tax which we have paid to our suppliers of raw materials, ಸೊ ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರಿಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜೆಡ್, ಇ ಒ ಯು, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ, ಬಿ ಟಿ ಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ business in some particular areas, rural areas, the government is giving some incentives. If you want to start a business in a rural area where there is a less developments, so there the government will give some exemptions to you. So UOU, SEZ, economic oriented units, so many benefits is given to the businesses by the government. So for them some GST rates will be nil or zero rated, so like that some benefits will be there. That also I have discussed in our earlier class. Then difference between exempted supply and zero rate supply is also discussed in session 1. So today we are going to discuss the food items that are essential like vegetables. So whether we have to charge GST on food items. So what are the food items? Food items that are essential like vegetables, fruits, milk, meat, etc. are tax free to support the requirements of the routine life and make them available for reasonable rates. So ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹೆವಿ ಫಾರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಥಾಟ್ this food items, vegetables, fruits, for that there is a exempted of from GST. They are exempt under the public interest. So public interest means everybody should lead their life happily without paying any GST for the necessity things. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, such products are sold directly or through the middlemen such as agents, brokers, retailers, etc. Items like milk powder, honey, egg yolk, etc. are charged at a rate of 5% as they are processed food. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್, ನೀವು ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹನಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 5% ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. The common motive is to help the common man and hassle-free sales as essential goods are converted to commodities within no time. So essential things, necessity things ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವಕ್ಕೂ ನಾವು
ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫುಡ್ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ GST. So these are the list. This is the list. You please go through. So sometimes they will ask the questions for 2 marks also. So for your knowledge purpose, I brought this list to, or I added this list in your PPT. So you please go through. Don't make any notes for this. You please go through, read out one time. You please read out what are the items of products which are not covered under GST, or it's a nil percentage GST. Okay. So whatever products you are using, food items in your day-to-day life, that all are exempted from GST. Okay. Then 5% GST rates items also there. That is also given in the list. So please go through that also. You will come to know the GST structure also from this slides. Then there is an healthcare services, which is also a necessary services to the common people. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ exempted services. Today, medical treatment is much essential due to health disorders and chronic diseases where people with lower income and lower middle class face a lot of problems to overcome such issue. So, many students are facing this type of problems because what happened? The normal people unable to meet the expenditure of medical expenditures. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಹೆವಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ GSTಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಮಚ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅವರ್. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. When what they required in medical field you don't know. That's why government has taught. The government in public interest have made them tax free and less chargeable in some cases to help the common people. ಎಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು common people, that is exempted from the tax. Okay. So exemption of healthcare services under GST notification number 12/2017 central tax rate dated 28/6/2007 has exempted health care services via serial number 74 and number 9/2017 integrated tax and 28/6/2007 has exempted healthcare services via serial number 77. So these are all notification issued by the central government saying that the healthcare services under GST are exempted service because of public interest. Based on the public interest, healthcare services are exempted from the tax. So this is the best thing given by the government, because to safeguard the normal people and to give good treatment to the normal people. Okay. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ for patient transportation or any other service relating to sickness or personal injury, and providing services for the purposes of preventing, alleviating, curing or healing human illness,
ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಇಂಜುರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ as per Oxford Dictionary, healthcare means the maintenance and improvement of physical and mental health, especially through the provision of medical services. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಮಾನಸಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ಸ್, they are killing their parents, they become a mad people if you not give the mobile. So I will suggest you all the students to watch one movie, beautiful movie in Kannada, google daddy selfie mummy. ಇದು ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 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 ನಾವು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡಿರಿ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ಅ ಫುಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹಾಬಿ ಥರ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ನು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ನು, ಸಿಗರೇಟ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಡೇಂಜರ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ನರ್ಸಿಂಗು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಆಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? An authorized medical practitioner. So the medical practitioner has to be an authorized by the medical council. Paramedics, services provided by way of transportation. So these are all covers under health care services. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸು ಎಲ್ಲನೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್. So I can reply to every student. So some students has messaged me that this Shivakumar Upavasi sir, if you refer the books, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ದಿಂದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಬುಕ್ದಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ what answer is given, that is very very important. So don't worry about the books. The book ನೀವೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯು ದ GST CMA ಬುಕ್ಸ್, ICW ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿದು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಗೇನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಿ CA or CMA ಬುಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ. Then clinical establishments, hospital. So clinical establishment ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? Means hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institutions by whatever name called that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
Medical authorized medical practice means a medical practice registered with any of the councils of the recognized system of medicines established or recognized by law in India. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ and includes a medical professional having the requisite qualification. So they should have a qualification, then only they can become a member of the medical councils, otherwise they will not become a member. So ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ ಕಡೆನೇ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಇವ್ರೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಜನ. So there will be a nursing staffs, physiotherapists, technicians, lab assistants, etc. Service of these professions in a clinical establishment in the capacity of employee and not provided in independent capacity and thus considered as services by such clinical establishment. Similarly, service of assisting an authorized medical professionals shall be considered as services by such authorized medical professionals only. So ನೀವು ಇವ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. Then clinic, a medical facility run by a single or group of physicians. Health practice smaller than a hospital. So clinic ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ರಿ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ WHO, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ and other professional staff and inpatient facilities and deliver medical, nursing and related services 24/7 hours. Hospital offer a varying range of acute, convalescent and terminal care using diagnostic and curative services. So ನೀವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get all the facilities inside only. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, MRI ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಡಾಕ್ಟರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್, that we will call as a maternity home. Okay. Then very important concept, what is abatement? Abatement ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. So it's like a deduction. It's like a deduction or reduction in the tax rate. Abatement is a reduction in or in an exemption of the level of taxation paid by an individual or company. Example of an abatement includes the tax decrease, a reduction in penalties or a rebate. If an individual or business overpays its taxes or receives a tax bill that is too high, it can request an abatement from the tax. Explanation. For services industry like construction companies or transport companies which are duly used by the public were charged under service tax and cess after implementation of GST, all these are subsumed under GST. So ಎಲ್ಲಾನು GST ಇದರೊಳಗನ ಬಂತು. Any exempt or rebate on tax or taxes exempt to a certain level is called abatements. So ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಲಾಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್
and GST no cess like Swachh Bharat or Krishi Kalyan cess will be applicable on such taxes. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವೈಸು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ 1% ಫಾರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವಿದೌಟ್ ITC. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏರಿಯಾ 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋಸ್, 90 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹2.45 lakhs. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 1% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬುಕ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 12% ವಿತ್ ITC. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈ 1%, 5% ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ITC. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವೇನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು GST ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ 1% ಆರ್ 5% GST. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 12% GST ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೇರ್ 2/3 is taxable and 1/3 is abated. So the promoter shall be given an one-time option to continue to pay tax at the old rates. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇದನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು. ಅಂದರೆ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮದು ಬಿಲೋ 45 lakhs ಏನಾದರೂ ಮನಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸು 1% GST ತುಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 5% GSTನ ತುಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶಬ್ದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನೀವು ಮನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅದರ ಬೆಲೆ 10,000 ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. 10,000 ಮೇಲೆ ನೀವು 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೋ ಬದಲಿ ನೀವು 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 4%ಗೆ ನಾವು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. For that you will called as a abatement. Abatement is a decrease in tax on certain tax slabs, not on a taxable amount. Okay. Then BPL ಕಾರ್ಡ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, accommodation service in hotels, inns, guest home, clubs, composites or other places for residence and lodging purpose. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 1,000 rupees ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1,000 ಅಪ್ ಟು 7,500 ಅಂತ 12% GST ಇದೆ. ಅಬೌವ್ 7,500 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 18% ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. This is the last topic of your first unit. Basically the first unit is for theoretical base only. Then second unit will be solving some problems, and one problem is there also. So I will see the question paper also, and if you have any problems related to this topic, you can also share this problem to me in my WhatsApp number. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ GST ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ GST ರೇಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ
ನಮ್ಮ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ GST ರೇಟ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ up to GST Council has recommended that up to 40% you can charge the GST. Up to 40% you can charge the GST rates. But as of now, the government highest GST rate is 28%. 0 to 28% is the GST rates, but GST Council has recommended that up to 40% you can charge the GST, but now the government has decided only you will collect maximum 28% of GST. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದು 28 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೋಯೆಸ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 to 28% is the GST rate structure. GST rate structure ಏನು 0 to 28%. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಫುಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ 0% ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕನ್ಜಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂತರ ವೆಟೆನ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ 5% ಮಾಸ್ ಕನ್ಜಂಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಕನ್ಜಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಶೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕನ್ಜಂಪ್ಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಫುಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಗಳನ್ನು ಯೂಸೇ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ 5%ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 12% to 18% ಅಂತ ಹೇಳಿ. 12% to 18%ಗೆ ನಾವು ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದು ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಆರ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಸೋಪ್, ಡವ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 12ರಿಂದ 18% GSTಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ 28% ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್, ಹೈ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 28%ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ there is no GST on drinks, there is no GST on drinks. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 28%ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ 0% ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ 5% ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ 12 ಮತ್ತು 18% ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ 28% ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಅರೌಂಡ್ 94-92 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸು ಯಾವ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹೋಗಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಏನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ or by you please collect the bill, see what items you have purchased
ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ GST ರೇಟ್ is charged to for that product. ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಲ್ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಂಡೇ ತನಕ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವ ಐಟಮ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ GST ಚಾಪ್ಟರ್. 0% ಇತ್ತಾ, ಅಥವಾ 5% ಇತ್ತಾ, ಅಥವಾ 12 ಅಥವಾ 18% ಇತ್ತಾ, ಅಥವಾ 28% ಇತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಐಟಮ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ CGST ಮಾಡಿದಾರ, SGST ಮಾಡಿದಾರ, IGST ಮಾಡಿದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶೇರ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, for them also it is an assignment. Please do this assignment, then you will have a knowledge about this. You go whenever, if your health is upset, if you are visiting to your hospital or medical shop also, you take the bill on that also, whether they are charging the GST, you please check. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿನೂ ಈ ಲೆಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಶೂಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಕ್ಲಾತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನು GST ರೇಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ನಾವು ಮುಂದಿನ 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ GST study. Please do that assignment which I have given to you. That will give you a good knowledge about the GST rate structure in India. Thank you one and all.